ہم پشتونخوا ملیم پارٹی والے کوہاٹ ایسے دنوں میں آئے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک پاکستان اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی بہت بڑی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ انہی مشکلات کی ازالے کے لیے پاکستان کی تقریباً تمام جمہوری قوتوں، چاہے ان کا تعلق لیفٹ سے تھا یا رائٹ سے تھا یا مرکزی فکر کے لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو کس طرح بین الاقوامی تنہائی سے نجات دلائی جائے، اقتصادی طور پہ جو کمزوریاں اس ملک کو درپیش ہیں ان کا کیا کیا جائے، اور اندرونی طور پہ ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے یا جو شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ کیسے ہو۔ بدقسمتی سے پی ڈی ایم کے بیانیے کو جو اب تقریباً پاکستان کی عوام کا بیانیہ بن رہا ہے، اس کو ہمارے مقتدر قوتوں میں سے ایک نے اسے منفی انداز میں لیا اور ابھی تک اسے منفی انداز میں لیا جا رہا ہے۔ پشتونخوا ملیم پارٹی اور خود اے پی ڈی ایم کی بہت ساری پارٹیاں یہ نہیں چاہتی اور نہ یہ کر سکتی ہیں۔ سب سیاسی لوگ ہیں، سیاست کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، ملکوں کو چلانے کے مختلف نظام حکومتوں سے واقف ہیں۔ انسان نے اپنے صدیوں کے قدرتی وزڈم میں جمہور کا راستہ نکالا اور اس نے اپنے کلیکٹیو وزڈم میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومتوں کو جمہوری انداز میں چلایا جائے گا اور حکومت چلانے کے کام میں مسلح لوگوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تقریباً اس پہ 90% سے زیادہ دنیا کے ممالک، چاہے ان کا تعلق افریقہ سے ہو، آسٹریلیا سے ہو، غرب سے ہو، شرق سے ہو، جنوب سے ہو، شمال سے ہو، مسلمانوں سے ہو، غیر مسلمانوں سے ہو، یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں بندوق ہوگی یعنی مسلح افواج، وہ کسی صورت میں سیاست میں مداخلت کار نہیں ہوں گی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس بات کو سمجھنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے۔ جمہوری حکومتیں عوام کے ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتی ہیں اور ان انتخابات کی نگرانی خود مختار الیکشن کمیشن کرتے ہیں۔ جو لوگ جیت جاتے ہیں جس علاقے کے بھی ہوں ان کو پارلیمنٹ تک جانے دیا جاتا ہے، اور اصل میں تمام دنیا میں منتخب پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے، اور ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دستاویز لکھی جاتی ہے یا جو دستاویز متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے اس کو اس ملک کا آئین کہتے ہیں۔ آئین سب سے باعزت اور مقدس لفظ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہر ملک کے لیے ہوتا ہے۔ آئین دراصل وہ دستاویز ہوتا ہے جو ملکوں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ پھر ایسے ملک میں جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے، کثیر القومی، کثیر الزبانی، کثیر الکلچر، کثیر التہذیب، ایسے ملکوں میں پھر مقننہ کے 2 ہاؤسز رکھے جاتے ہیں۔ ایک میں اکثریت کی بنیاد پہ منتخب ہوتا ہے وزیر اعظم، دوسرے میں کمپوننٹ قومیتوں کی برابری کی بنیاد پہ سینٹ بنتا ہے۔ ہمارا 1973 کا آئین اگرچہ یہ سب کچھ رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے تقریباً 27، 21، 48 سال ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک کا سینٹ
अभी तक उज़्व मातल है। सीनेट जिसमें कौमों की बराबरी की बुनियाद है, सिंध है, पंजाब है, बलूच है, पश्तून है, उनकी बुनियाद है, वो अभी तक बजट और दूसरे इख्तियारात में कौमी असम्बली के बराबर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जर्नलों को गोद में नहीं मिले पाकिस्तान के उस सियासी ग्रुप में जिनकी तश्कील ये कर रहे हैं। नवाज शरीफ उनमें से एक था। नवाज शरीफ को तारीख़ शायद इसलिए माफ़ कर देगी कि बावजूद ये कि उसका ताल्लुक़ पंजाब से है, बावजूद ये कि बहुत असुदहाल ख़ानदान से है, बावजूद ये कि उस पर बड़े सारे केसेस हैं, वो अपने विज़डम में एक पेट्रियाटिक पंजाबी की हैसियत से इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी अफवाज का अगर इस किस्म की मुदाखलत सियासत में रही तो बलोच, पश्तून, सिंधी बगावत पे उतर आएंगे और ये पाकिस्तान के बिगड़ने, खुदा न खास्ता टूटने की वजह बनेगी। तो उसने बैसियत एक वफादार पंजाबी के, बैसियत एक वफादार पाकिस्तानी के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। उसने देखा है कि किस तरह वो दखल अंदाजी करते हैं। उसने वाज़ेह कहा कि जब तक ये मुदाखलत होगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बाज़ लोग इसे नवाज शरीफ का बयान कहते हैं, जब का नहीं है, ये अवाम का बयानिया है। अलबत्ता नवाज शरीफ ने बहैसियत एक ईमानदार कारकुन के इस पे स्टैंड लिया हुआ है और उसकी बेटी, बहादुर बेटी, मैदान जंग में खड़ी है। ये है सब उसे उनके लाए हुए लोग हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में भिंडरावाला को पता नहीं कौन लाया, नतीजा क्या हुआ। कराची में एक तंजीम बनी, पता नहीं किसने बनाई, किसका नतीजा क्या हुआ। इंसान ऐसे नहीं होता कि बस आपने उसे मिट्टी से बना दिया है, वो कठपुतली है आपकी, उस पर नाचेगा। जब वो बनता है तो खुद मॉन्स्टर बन जाता है। इस तरह नहीं होगा। उसका इलाज ये है कि अगर मजबूत बनाना है, इलेक्टेड पार्लियामेंट को बनाओ। इलेक्टेड पार्लियामेंट, वहाँ फैसले, वहाँ खारिजी व दाखिली सियासत और तो और हम कहाँ जा रहे हैं। जब बाइडन मुंतखब हुआ, पाकिस्तान में लोग तालियां बजा रहे थे कि फ़लानी पार्टी के मुकाबले में ये पार्टी ज़्यादा पाकिस्तान दोस्त है। उस पार्टी की इंतहाई अहम मेंबर लेडी क्लिंटन, हैलरी क्लिंटन ने इलेक्शन के इंतखाब के एक हफ्ते बाद बयान दिया। आप जैसा मेहरबान जर्नलिस्ट उनसे पूछ रहा था, डीप स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो हिलरी को बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय डीप स्टेट। उसने कहा डीप स्टेट ऐसे जैसे पाकिस्तान, जहाँ सियासी लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, प्लाना किया जाता है, फिर उनके ज़रिए हुकूमतें चलाई जाती। आप ये बताइए कि बकौल आपकी कि मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत है, आपकी स्पीच के मुताबिक वो सिलेक्टेड हुकूमत है, तो फिर इनके साथ आप लोगों का हाउस में बैठना क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप इस सिलेक्टेड हुकूमत के नज़रिए से हट के और आप हाउस से इस्तीफे दे देते, PDM इस्तीफे दे देती। इस्तीफे न देने की वजह क्या है? क्या खान साहब को भगाना चाहते हैं या कोई कुर्सी का इक़्तिदार की जो कुर्सी है उसकी लालच है? इमरान खान खुद भी इस फिक्र में हमारे 1907 के इजलास में हमारे साथ लंदन में शरीक कार था। उसका वाज़ेह यह था कि उसके बाद मैं वो नहीं कहना चाहता, उसकी तकारीर मौजूद है कि अगर जासूसी इदारे फ़लाना काम करना चाहें तो पाकिस्तान में कर सकते हैं फ़लाना। सर सब कुछ मैंने सुना, अब इस्तीफे न देने की वजह क्या है? इस्तीफे देना इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग 100% इस पे मुतफ़िक हैं। आखिरी मीटिंग जब हमारी हुई थी, तकरीबन 11 पार्टियों का ये इत्तेहाद है, उसमें 10 पार्टियों ने इस्तीफ़े देने के लिए हाँ भर ली थी। अगर आपने आखिरी तकरीर मौलाना साहब की सुनी प्रेस वालों, उन्होंने सिर्फ बस ये फ़िक्र कहा, मैं भी पहली गाड़ी में बैठ के चला गया था, उन्होंने ये फ़िक्र कहा कि हम यहाँ बैठे थे,
10 पार्टियाँ कहती थी कि देनी चाहिए, 11वीं पार्टी हमारे साथी कह रहे थे कि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने वक्त मांगा है, हम उसका इंतज़ार करेंगे। और मौलाना वो टर्न करके फिर कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। अब वो बीमार हैं, खुदा उनको सेहत करे, ठीक करे। ठीक होंगे, हम निकलेंगे, हम इस्तीफ़े भी देंगे, हम डंके की चोट पे गलत सियासत का मुकाबला करेंगे। अगर आपका साथ रहा आवाम का, ये हुकूमत उठा दी जाएगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 10 जमातें एक जानिब और एक जमात एक जानिब, यानी एक जरदारी सब पे भारी है। बारी वाली बात हो रहा है, बारी पता नहीं क्या होता है, बारी का पता नहीं चलता।